हामी decision tree को बारे कुरा गरिरहेका थियौं. So the decision tree, it's a binary tree, as like you study in data structure and algorithm. Since it's a binary tree, it can have at most degree 2. So binary tree can have degree 2. That means it can have left and right child. So in the case of binary tree, we'll use that binary tree to make certain kind of decision. तिमीले हिजो एउटा फिगर बनाएको थियो हो, you have made a figure and that need to be evaluated हो, त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्न बाँकी नै छ. So using this tree, as the name suggests, as it's a decision tree, at the end the values that we obtain from the decision tree will help us to make certain kind of decision. So that's why it's a decision tree. So we are in the risk management. So in risk management, we looked over the various different kind of topic like ROI, IRR, NPV, and various different thing. In exam, you will be asked to use any one of them to select from the given list of projects, right? So being a software project manager, your sole objective should be to satisfy the different objective of an organization. That can be the strategic, that can be the financial, that can be a different thing. So depending upon the context, we may need to use either NPV, IRR, or ROI, or different monetary evaluation tools, right? So हिजोको फेरिमा slide, I'm going to share the same thing again. So we'll start from the same point. So decision tree को हामीले हिजो यो फिगर बनाएको थियो. We have drawn this figure हो. सबैले बनाएको छ नि हैन? हजुर सर. So before that, the decision tree को बारे थोरै लेखु त. So decision tree को बारे यो स्लाइडलाई कपी गर त. You copy this one. र यहाँ के भनेको छ त्यही based on that figure है. So why we need decision tree? Decision tree: reject over risky projects, choose those with best risk profile, take suitable course of action. So at the end, it will help us to take a certain kind of decision. Eh? So to figure अनुसार चाहिँ के गरिरहेको छ, the figure मा तिमीले हेर्छौ भने there we are presented with the two different kind of option, either to extend the existing system. Extend the existing system भनेको that can be a legacy system. है, legacy भनेको चाहिँ पहिलेदेखि अर्गनाइजेसनमा युज गरिरहेको सिस्टम, we call that as legacy system. So either that system can be extended, with the database and different kind of new features, or that can be replaced, right? So we are presented with the two different kind of option. Either we are going to extend the system or we are going to replace the system. So extend, what are the advantage that we can derive while extending the system, but similarly what are the advantage that we can get by replacing the system. So you slide copy गर त पहिला, copy this one. सकेपछि मलाई भन है.
भयो अर्कोमा जाउँ यो भयो यदि मैले कपी गर्यो हुन्छ सर ल अब डिसेन्ट्रीको हिजोको फिगरमै हामी त्यसमै छौँ अब त्यसको लागि चाहिँ वी आर गिभन द टु अप्सन्स अब डिसेन्ट्री दिस अ बाइनरी ट्री सो एट एभ्री नोड द्याट क्यान बी टु डिफरेन्ट अप्सन टु चुज है इट्स लाइक इफ एल्स प्रोग्राममा इफ एल्स भने जस्तै हो है आइदर इफ अर एल्स है अब फेरि इफ एल्सेफ ल्याडर होइन सो एज इट्स अ बाइनरी ट्री वी टु हेभ गट टु अप्सन टु चुज एट एभ्री नोड है So let's see the same example. हिजोको example slide भएको छ slide can you see the next one? Yes, sir. So we are starting from the root node D. Root node D ma chai we are going with the two option either to extend the system or to replace the system. At the end you should decide whether we are going to extend the system or we are going to replace the system. Right? So extend garda profit cha ki replace garda system ma profit cha bhani kura tyo herna lageko ho. And after making a decision, for example, if I choose the path of extending, then either expansor or no expansion, either expansor or no expansion. Similarly, if I go for the replacement, there is another two options, either expansion or no expansion. So what you need to note it down is that the probability should be equal to 1. 0.2 cha. So as probability is always going to be 1, so the next option should be with 0.8. It should sum up to be 1. Similarly, 0.2, 0.8 in the case of replacement part as well. So expansion गर्दा कति खर्च हुन्छ र नो एक्सपान्सन गर्दा हाउ मच मनी यु आर गोइङ टु सेभ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ हैन अथवा रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ नो एक्सपान्सन गर्दा कति लस हुन्छ र एक्सपान्सन गर्दा कति प्रफिट हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ दिज आर ऱ्यान्डम भ्यालुज है अब यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हुँदैन इन डिसेन्ट्री यु विल गेट दिस अल काइन्ड अफ थिङ आइदर यु आर गोइङ टु सेभ द्याट मच मनी अर यु आर गोइङ टु इन्भेस्ट द्याट मच अमाउन्ट अफ मनी भन्ने कुरा हुन्छ सो अब यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ द एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ एक्सटेन्डिङ द सिस्टम इफ आई फलो the extension path. My extension ma gayo bhane what is the NPV that I'm going to get at the end? The NPV that I'm going to get at the end is 0.8 into 75,000 minus 0.2 into 100,000 garदाखेरि you will get a value 40,000 हो and similarly the expected value of replacing the system लाई replace garदाखेरि what is the value that I'm getting 0.2 into 250,000 minus 0.8 into 50,000. So here I'm getting 10,000. Oh, so what I need to make? I need to make a decision with the help of this decision tree. So they were key. Therefore, organization should choose option of extending the existing system because the NPV that I'm getting at the end is bigger in the case of extending the system. Oh, is it okay? You got a tick, sir? यहाँ हेरे त लास्टमा जुन भ्यालु आउँछ द्याट इज द एनपिभी or the net profit that I'm getting by choosing one of the options. So after evaluating both the side of the binary tree, I came up with the value of 40,000 and 10,000. So I should choose that one which is having the more profit. So I'll go for extending the system. Right? So the conclusion at the end is to extend the existing system. भयो कि भएन ठीक छ यो Yes, sir. बुझ्या ल यो कपी गर यो बाइनरी ट्री बनाएर बाइनरी हिजै बनाएको होला कपी दिस वान एन्ड वान्स इट इज डन विल गो विथ अ डिफरेन्ट इक्जाम्पल है हामी अर्को इक्जाम्पल हेर्छु ल कपी दिस वान है कपी गर त्यही
मलाई म म्युट गर्छु भयो सर ल हेर्न सक्छौ इट्स क्वाइट सिम्पल सो अब हामीलाई यो बाइनरी ट्री दिएकै हुन्छ अर वी मे बी गिभन इन द वर्ड्स एज वेल है हामीलाई वर्ड्समा दिएको पनि हुनसक्छ सो अब यहाँ के हेर्नुपर्छ भनेदेखि कुन नेगेटिभ कुन पोजिटिभ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनमा यस्तो क्लियरली स्पेसिफाई गरेर हुन्छ है इफ यु डोन्ट डु द एक्सपान्सन यु आर गोइङ टु सेभ दिस मच मनी एन्ड इफ यु एक्सपान्ड यु आर गोइङ टु स्पेन्ड दिस मच मनी भने हुन्छ सो बेस्ड अन द्याट सो वी निड टु राइट द भ्यालु चाहिँ आइदर प्लस अर माइनस है so at the end either while going through the path of extension we are going to make the net profit or the net present value to be 40,000 whereas replacing the system will only have the profit of 10,000 so the one with higher profit we are going to select this one so this tree help us to take a decision that's why this is a descent tree so let's see a different example now I've got an example here and try to find the value right यसको चाहिँ ड्र दिस वान ल यहाँ D1 D2 नोड राखेको छ मल्टिपल भ्यालुहरू राखेको छ अब यो हरेक यो नोडको एन्डमा लागि यो दुईटा तीनटा चारवटाको लागि चाहिँ ट्राई टु फाइन्ड दि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु है प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउ त ल यसको लागि चाहिँ एट फर्स्ट ड्र दिस ट्री है यो ट्री थोरै चाहिँ अब अलिकति जिगज्याग जस्तो छ यो D1 नोड छ हो
D1 node, but we have come up with the two different options, either to replace or to go for the next decision, right? When you figure one at first, then try to find the value that you obtain at the leaf node, right? Leaf node मा file value compute गर्दा र पहिला figure बनाऊ ल, started with the figure. You start new, sir? Oh, if you बनाऊ पहिला and then compute the present value, right? Net present values to compute as like we did in previous example. First, my question copy. This is question, right? Question, eh?
भयो सर। डिसेन्ट ट्री बनाएपछि अब एट द एन्ड तिमीहरूले यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा चारवटा प्लेसमा चाहिँ वाट आर द भ्यालु द्याट वी कम अप विथ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ है। अब यहाँ D1 भनेको इट क्यान बी, यहाँ D1 चाहिँ एउटा नोड छ, रुट नोड छ, त्यसपछि D2 नोड छ। सो अब एट द एन्ड चाहिँ यो लिफ नोडमा कति भ्यालु आउँछ यो पनि कम्प्युट गर्यो। हेभ यु कम्प्युटेड दिस अल भ्याल्युज? यसको लागि कति हुन्छ अब एज लाइक बिफोर। अब अगाडि हामी कसरी गरेका छौँ, अगाडिको लागि तिमीहरूले स्लाइड हेर्छौ भनेदेखि, अगाडि क्वेसन हेर्छौ भनेदेखि हाउ वी आर गोइङ टु कम्प्युट, वी आर गोइङ टु कम्प्युट द भ्यालु होइन, प्रोबेबिलिटी विथ द प्रफिट अर लस हो। प्रोबेबिलिटी 0.8 इन्टु 75,000 एन्ड माइनस दिस भ्यालु हो। सिमिलरली यहाँ पनि तिमीहरूले हरेक ठाउँमा फाइन्ड दिस भ्यालुज है त, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा भ्यालु आउँछ एन्ड द वान विथ द हाइएस्ट इज गोइङ टु हेल्प अस टु मेक द डिसिजन है। ल कम्प्युट गर, त्यो पनि कम्प्युट गरिसक्यो हो। कुन सर? फाइनल एन्सर, यो त क्वेसन मात्रै हो, तिमीहरूले एन्सर निकाल्यो कि निकालेन भने? छैन सर, गर्नु त्यो पनि गर है, अनि मलाई भन, त्यसपछि हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ। सर अनि यसमा त यस्तो छ नि त, D1 बाट D2 जाँदा नि एक्सटेन्डबाट 0.1 छ, अनि फेरि D2 बाट फर्दर छ नि त होइन। अब यस्तो गर, हरेक ठाउँमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 हुनुपर्छ होइन। 0.1 चाहिँ त 0.9 छ नि होइन, देखाएको छ यो 0.1 0.9 इट सुड सम अप टु बी 1। सो हामी चाहिँ लास्टमा आएर लिफ नोडको भ्यालु मात्रै हेर्छौँ क्या, यहाँ लिफ नोड भनौँ न, यो हामी चाहिँ एक्सटर्नल नोडमा आएर चाहिँ यहाँ कति भ्यालु आयो त्यो भ्यालु मात्रै कम्प्युट गर्छौँ क्या। 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.9 0.2 0.8 छ है, यो दुईवटा जोड्दा चाहिँ 1 आउनुपर्छ। सो वी आर टेकिङ अ ऱ्यान्डम भ्यालु, जस्ट वी आर ट्राइङ टु कम्प्युट दि भ्यालु एट दि लिफ नोड्स है त। हुन्छ सर, कम्प्युट गरेर एकैछिन mute myself as well. सर भन्न अब जस्तै मैले गर्दै थिएँ होइन, द एक्सपेक्टेड भ्याल्यु अफ द एक्सटेन्डिङ सिस्टम भनेर सुरुमा त मैले 0.5 इन्टु 80,000 गरेर फेरि माइनस 0.5 अनि 1 लाख गरेँ होइन। तर तलतिर त्यही लिफमा होइन रिप्लेस पनि त छ नि त, अब यो रिप्लेस छुट्टै निकाल्ने कि त्यसैबाट माइनस गर्ने कि के हो? भयो त, म यसलाई यहाँ थोरै स्लाइडमै कोर्छु है त है, यहाँ स्लाइडमा लेख्न मिल्छ के अरे, पोइन्टर अप्सन पेन। अब तिमीहरूले यो ठाउँको भ्यालु कति आउँछ होइन यहाँ, सो 0.5 इन्टु 80,000, अब 0.5 इन्टु माइनस 100,000 गर्दा यहाँ त नेगेटिभ आउँछ होइन, यो नेगेटिभ आयो क्या आएन, यो नेगेटिभ आउँछ नि होइन। हजुर सर, नेगेटिभ आउँछ, यहाँ चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आउँछ, यहाँ पोजिटिभ भ्यालु आउँछ। सिमिलरली यहाँ कति आउँछ होइन, आई डोन्ट नो है, यहाँ कति आउँछ र यहाँ कति आउँछ। सो लास्टमा वान विथ द हाइएस्ट भ्यालु विल बी द वान विच विल बी सेलेक्टिङ है त।
ए त्यसो भए चारवटा सरी चारवटा डिफ्रेन्ट भ्याल्यु चाहिँ निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ ठुलो आयो त्यो चाहिँ भयो एक्ज्याक्टली है 2 सिमिलरली 3 and 4 है यहाँ चाहिँ तिमीले निकाल्नु पर्यो ल
सक्यो छैन सर एकैछिनै ल कम्प्लिट गर सर निस्क्यो त्यो उसको रिप्लेसिङ सिस्टमको चाहिँ बढी भ्यालु आयो 85,000 आयो 85 बाँकी अरूको पनि भएको हो खै मेरो चाहिँ त्यति आयो है सर ल एक्चुअली अरूले भेरिफाई गर त ल उसको रिप्लेसिङ सिस्टमको चाहिँ 85,000 आएको छ कति भ्यालु आयो भन त 85,000 अनि सुरुबाट भन्छ है सर सुरुको चाहिँ 14,000 त्यसपछि 85,000 त्यसपछि 57,500 अनि त्यसपछि चाहिँ 10,000 सुरुको नेगेटिभ आएन र आएन सर कसरी 80,000 इन्टु 50 यो 40,000 हुन्छ 40,000 माइनस 50,000 त माइनस 10,000 आउने होइन र यो ए सरी सरी सर ल माइनस 10,000 एन्ड सो अन है हेर त हजुर सर मिल्यो अब चाहिँ मिल्यो मेरो ल माइनस 10,000 अनि कति आयो 85,000 85,000 अनि 57,500 अनि त्यसपछि चाहिँ 10,000 10,000 है त ल 85,000 सेकेन्ड चाहिँ माथि टपदेखि बटममा जाँदाखेरि सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ प्लस 85,000 आइरहेछ है ल बाँकी अरू स्टुडेन्टले पनि चेक गर त ल बाँकी अरूले पनि चेक गर इज द्याट दि राइट भ्यालु अर नट अरूले हेर त
ल अरु स्टुडेन्टको के आयो ल अरु बाँकी शङ्कर दीपक तिम्रो के भ्यालु आयो यी गरेकै छैन त्यतिमै आएको छ सर ल त्यही त सेकेन्ड अप्सन चाहिँ 85,000 हजुर सो वी गो फर द्याट वान है ल अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ है त लेट्स मुभ अन टु समथिङ एल्स हामी यो च्याप्टर नम्बर 2 मा छौँ अब सेलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट एप्रोच भन्ने छ सो विल ट्राई टु सी द डिफरेन्ट सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल हामी फरक फरक सफ्टवेयर प्रोसेस मोडलहरू हेर्छौँ लेट मी सेयर समथिङ ल यो क्यान यु से दिस वान च्याप्टर नम्बर 2 सफ्टवेयर इभ्यालुएसन कस्टिङ एक्चुअली त्यो च्याप्टरमा त्यो च्याप्टर चाहिँ इट्स अ कम्बिनेसन अफ 2 डिफरेन्ट च्याप्टर है अहिलेसम्म हामीले चाहिँ न्युमेरिकल पार्ट हेऱ्यौँ सो नाउ विल मुभ अन टु दि सेलेक्सन अफ प्रोजेक्ट एप्रोच है एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट एप्रोच एकछिन है यहाँ चाहिँ मिस्टेक गरेछ क्या जस्ट अ मोमेन्ट है एकैछिन थोरै मिस्टेक जस्तो लाग्यो एकैछिन भयो है म यहाँ चाहिँ तपाईँलाई कल एन्ड पो भयो एकैछिन ल यसलाई सेलेक्सन एप्रोप्रिएट भनेर लेख्थेँ है हाम्रो टपिकमा त्यही छ हाम्रो सिलेबसमा सेलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट एप्रोच ल स्टार्ट विथ दिस टपिक सेलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट एप्रोच भनेको चाहिँ वाट वी आर गोइङ टु से इन दिस वान इज द्याट फर्स्ट वी ट्राई टु क्लासिफाई द डिफरेन्ट काइन्ड अफ प्रोजेक्ट हामी डिफरेन्ट काइन्ड अफ प्रोजेक्टलाई फर्स्टमा क्लासिफाई गर्छौँ एन्ड बेस्ड अन द्याट विल ट्राई टु पिक अ काइन्ड अफ वान अफ काइन्ड अफ प्रोसेस मोडल है त हामी प्रोसेस मोडल पिक गर्न गइरहेछौँ सो यो पार्ट भनेको चाहिँ हामीले अगाडि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमै पढेको पार्टहरू हो है म्युट त छैन नि ल ल यो कपी गर त सेलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट एप्रोचमा कपी दिस वान
ल यहाँ हेर्न सक्छौ selection approachमा so we are talking about the two different kind of development approach. One is in-house development, अब अर्को भनेको चाहिँ आउटसोर्सिङ हुन्छ डेफिनेटली. इन-हाउस डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अब तिम्रो यु नो द्याट वेल. अब इन-हाउस डेभलपमेन्टमा चाहिँ इट इज नट नेसेसरी द्याट पर्टिकुलर अर्गनाइजेसन इज अ सफ्टवेयर डेभलपिङ कम्पनी है. सफ्टवेयर डेभलपिङ अर वी क्यान से इन्फर्मेसन सिस्टम डेभलपिङ कम्पनी हुनु पर्दैन. तर in case of in-house development what they do is that they hire the professional for their development. अब आजभोलि ब्याङ्कमा के हुन्छ भनेदेखि जस्तै चाहिँ हरेक ब्याङ्कमा चाहिँ दे निड अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ आइटी सपोर्ट, दे निड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एप फर एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस. तिनीहरूले के गर्छ भनेदेखि तिनीहरूको आफ्नै सफ्टवेयर कम्पनी छ है, तिनीहरूको आफ्नै सफ्टवेयर इन हाउस डेभलपमेन्ट छ. बिकज दे वाइ दे डु द्याट इज द्याट for the security purpose, so as to understand the requirement quite well. For that they don't outsource the project, right? And what they do is that they do the in-house development. जस्तै प्रभु ब्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने प्रभु पे भनेर डिफ्रेन्ट त्यहाँको एपहरू छ, आइटी सपोर्ट छ. सो वाट दे हेभ डन इज द्याट दे हेभ सेट अप अ डिफ्रेन्ट ब्रान्च, डिफ्रेन्ट support system for themselves, right? So they are not outsourcing their project, they are doing the in-house development. And so as to perform the in-house development they will set up a different team of developer and so on, right? So that in-house development bhन्छ. So what you need to understand is that in the case of in-house development it is not necessary that particular organization should be specialized in software development, or non-IT organization can also perform in-house development by setting up their IT infrastructure, right? So it's not that company should have the IT proficiency भन्ने कुरा भएन, but if in case required they will set up the IT infrastructure within the organization. They don't want to outsource the project, है. अब आउटसोर्सिङ भनेपछि definitely we are going to give it to the development for the third party. So in the case of selection of appropriate project approach, we will try to see a different kind of software development process model, right? So this is the repetition of what we did in software engineering. हामी software engineering पढेको कुराको रिपिटेसन चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछ है त. So let's see, यो slide भयो. Have you copied this one? भयो सर. ल अब जेनरल एप्रोचमा हेरौँ. अब what are the things that we look in the case of general approach, है. ल जेनरल एप्रोच चाहिँ कपी गर, then we'll move on to the process model, है. general approach of general tendency के छ त in the case of a selection of appropriate project approach.
यो भयो स्लाइड भएको हो आर डन विथ दिस वान सो जेनरल एप्रोच भनेको चाहिँ हामी यहाँ अब सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ सेलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट एप्रोच भनेको चाहिँ so we are trying to decide which kind of process model that we are going to use in our system right? So for that we'll try to see what are the things that we should consider to select the project process model भन्नु खोजेको है त So अब first त्यसमा जानुभन्दा अगाडि let's try to classify the different kind of software project है different kind of information system ल यो slide भयो Sir. Bye, sir. ल एकछिन है त let me share you something different ल पहिला यो पनि कपी गर त्यस पछाडि हामी विल ट्राई टु सी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्फर्मेसन सिस्टम ल चोइस अफ प्रोसेस मोडलमा वाटरफल दिस इज अ वान सर्ट मोडल अर वान्स थ्रु यु नो द्याट वाइ इट इज कल वान्स थ्रु पहिला यति लेख देन विल ट्राई टु क्लासिफाई दि सफ्टवेयर सिस्टम्स मैले तिमीलाई अगाडि सफ्टवेयर पढ्दाखेरि चाहिँ अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको बारेको पढाएको छ कि छैन त्यहाँ नोट दिएको छ कि छैन छैन सर अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट छैन है भनेपछि अब यहाँ अजाइल सफ्टवेयर बारे पनि कुरा छ सो विल सी द्याट वान ल फर्स्टमा हामी अर्को एउटा फर्स्ट विल ट्राई टु क्लासिफाई दि इन्फर्मेसन सिस्टम है त एकछिन यसलाई म सेयरिङ स्टप गर्छु
ल तिमीहरूले यो स्लाइड देख्न सक्छौ अजाइल मेथड। सो अब यहाँ योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जे हामी प्रोसेस मोडल पढाएको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई हामी एकछिन है हामी यहाँ वाटरफल यो हामीले अगाडि पढिसकेका मोडलहरू हो। भी प्रोसेस मोडल, त्यसपछि आएर इभोल्युसनरी डेभलपमेन्ट हो, प्रोटोटाइपिङ मोडल, रिजन अफ प्रोटोटाइपिङ, इन्क्रिमेन्टल डेलिभरी, यो सबै कुरा अगाडि पढाएको छ कि छैन हामीले? पढाएको छ। हामीले अगाडि चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा सबै कुराहरू पढिसकेका छ है। सो आई एम नट गोइङ टु रिपिट द्याट वान, बट वी हेभन्ट कभर्ड दि अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मेथड है। अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मेथड चाहिँ हामीले कभर गरेको छैन। सो वी आर गोइङ टु सी दिस वान है। अजाइलको चाहिँ इङ्ग्लिस डिक्सनरी मिनिङ भनेको चाहिँ क्विक एन्ड फास्ट हुन्छ है। अजाइल भनेको चाहिँ इट्स क्वाइट क्विक एन्ड फास्ट। सो अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मेथड वाट इट फोकसेस इट्स इन द्याट इट्स फोकसेस अन द प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट रादर देन अन दि कन्भेन्सनल स्ट्रक्चर्ड मेथड है। हामी अगाडि जुन मेथड पढ्यो त्यसलाई हामी चाहिँ स्ट्रक्चर सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइन मेथड पनि भन्छौँ, एसएसडिएम पनि भन्छौँ। सो अगाडि हामी जे चाहिँ पढेका छौँ वाटरफल, इभोल्युसनरी, प्रोटोटाइपिङ, इन्क्रिमेन्टल सबै भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइन मेथडमा पर्छ। सो द न्यू प्रोसेस मोडल द्याट इज बिङ युज इन द इन्डस्ट्री इज दि अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मेथड। अजाइलको मिनिङ चाहिँ क्विक एन्ड फास्ट हुन्छ। इफ यु हेभ सर्टन आइडियाज एन्ड इफ वी हेभ सर्टन आइडियाज, इफ यु फलो दि conventional method of software development, it's going to take a quite a long time. It's going to take a quite a long amount of time. So instead of using that one, nowadays the company use agile software development strategy. Agile because there are so many different types that we may need to see, such as like XP, Scrum, Crystal method. तिमीहरूले Scrum सुनेको छ है? Scrum Master भन्ने सुने है छैन? सो स्क्रम जस्तै चाहिँ सिसिएनएको सर्टिफिकेसन भएको जस्तै सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजरको लागि चाहिँ स्क्रम सर्टिफाइड डेभलपर पनि भनिन्छ है त। द डेभलपर क्यान बी स्क्रम सर्टिफाइड डेभलपर। सो दि अजाइल मेथडभित्र अजाइल भनेको चाहिँ नयाँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी हो। सो यो भित्र देयर कम्स डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ टाइप्स सच एज लाइक XP भनिन्छ, एक्सट्रिम प्रोग्रामिङ, स्क्रम भनिन्छ, क्रिस्टल मेथड भनिन्छ। सो विल सी द्याट वान। तर त्योभन्दा अगाडि वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज द्याट दिस इज द कम्प्लिटली डिफरेन्ट वे अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट देन द कन्भेन्सनल वान हो। सो अहिले कोही पनि मान्छे चाहिँ सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा गएर काम गर्छ भनेदेखि चाहिँ द प्रोसेस मोडल द्याट दे निड टु लर्न अर दे निड टु गेट युज टु विथ द वान इज दि अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी है। अजाइलभित्र पनि टु बी मोर स्पेसिफिक इट बिकम्स अ स्क्रम, एन्ड स्क्रमको पनि अब डिफ्रेन्ट रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीमा स्क्रम मास्टर पनि भनिन्छ है। ल फर्स्टमा यो अजाइलको लेख, अजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लेख, त्यसपछि हामी अजाइल म्यानिफेस्टो हेर्छौँ, अजाइल म्यानिफेस्टो हेर्छौँ र विल कन्टिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास है। ल पहिला यति लेख त ल।
यो भयो अजाइलको स्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट मेथड ह्याभ सम पर्सिप्ट एडभान्टेज ल पहिला सक ल त्यसपछि हामी अजाइल म्यानिफेस्टो हेर्छौँ है अजाइल म्यानिफेस्टो एन्ड हाउ इट इज डिफरेन्ट फ्रम द कन्भेन्सनल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी ओके सर ल अब हामी अजाइल म्यानिफेस्टो हेर्छौँ है त फर्स्टमा अजाइल म्यानिफेस्टो हेर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी यो पार्टलाई कन्टिन्यू गरौँला है अब यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ द डिसएडभान्टेज अफ कन्भेन्सनल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी लाइक वाटरफल स्पाइरल इटरेटिभ प्रोटोटाइपिङ मोडलको चाहिँ डिसएडभान्टेजहरू लेखाएको छ प्रोड्युस लार्ज अमाउन्ट अफ डकुमेन्टेसन विच क्यान बी लार्जली अन रेड डकुमेन्टेसन हेज टु केप्ट अप टु डेट भनेको डकुमेन्टेसन इज द इनहेरेन्ट पार्ट अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट सफ्टवेयर प्लस code plus documentation is known as software so as to keep the documentation up to date that is also the challenge in the case of conventional software development strategy division into specific groups and need to follow procedure Stifels communication भनेको चाहिँ we need to divide the tasks properly and to set up the proper communication channel that is also the challenge in the case of conventional software development strategy so for that all we are moving on to the agile software development strategy let me share you the agile manifesto एकैछिन ल 12 अजाइल म्यानिफेस्टो तिमीले देख्न सक्छौ यहाँ स्लाइड यहाँ चाहिँ वर्ड फाइलमा यो चाहिँ 12 अजाइल म्यानिफेस्टो है अजाइल म्यानिफेस्टो अर अजाइल प्रिन्सिपल भन्ने चाहिँ यसलाई So why agile भन्ने केसमा चाहिँ these are the 12 different point that support the agile software development strategy है ल यो तिमीले देख्छौ तिमीलाई can you see this one ल यो कपी गर then we'll continue this in our next class है सर डकुमेन्ट पठाइदिनु न सर यो डकुमेन्ट पठाइदिउ ल ठीक छ यसो गर आजलाई यति नै गरौँ
यसलाई म चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ फाइल चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा सेयर गरिदिला नि त है। यो चाहिँ दे आर अल टोटल 12 अजाइल म्यानिफेस्टो र अजाइल प्रिन्सिपल छ यो। सो आजलाई यो नलेख। सो विल कन्टिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास है त। म तिमीहरूलाई यो अहिले मैले जे कन्टेन्टहरू स्लाइडहरू यहाँ तिमीहरूलाई सेयर गरिरहेको छु, सो त्यो म तिमीहरूलाई पनि प्रोभाइड पनि गरौँला है त। तर मल्टिपल सोर्स छ यहाँ, मल्टिपल सोर्स भएको कारणले अहिले मैले एउटैमा कम्पाइल गर्न भ्याएको छैन, त्यो कारणले अहिले मैले सेयर गरेको छैन। सो म तिमीहरूलाई पछाडि चाहिँ कन्साइज नोट चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु है, च्याप्टर वाइज। हुन्छ सर। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ त्यसपछि है। एकैछिन है, म एटेन्डेन्स लिन्छु। ल सी यु अन फ्राइडे। फ्राइडे तिमीहरूको के छ? तिमीहरूको क्लास हुन्छ नि होइन कि चाहिँ बिदा छ त्यो दिन? तिमीहरूको प्रिपेरेसन लिभ के छ? फ्राइडे बिदा छ सर। फ्राइडे बिदा छ। ल त्यसो हामी सन्डे भेटौँला है त। हस्। ल ल सी यु अन्टिल देन। दीपक सरको हुन्छ कि हुँदैन केटा हो? हेलो दीपक सरको होइन नि त, सिस्टम एडमिन र ई गभर्नेन्स हो सोल्टी। ए ई गभर्नेन्स, ई कमर्स र के अरे सरी सिस्टम एडमिन र ई गभर्नेन्स हुन्छ क्या, इलेक्टिभ।